जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असीं संत कबीर जी के एक शब्द तो करांगे और संत कबीर जी इस शब्द के अंदर की समझा रहे हैं, आओ जरा इसनूं समझिए। शब्द है संत कबीर जी का कि माला फेरी जाप भी किए, माला फेरी जाप भी किए, तीर्थ बहुत नहाए। माला फेरी जाप भी किए, तीर्थ बहुत नहाए। कहे कबीर गुरु युक्ति बिन सभी अकारथ जाए। सो देखो कबीर साहब अपने इस शब्द के अंदर, इस श्लोक के अंदर सानू की इशारा कर रहे हैं। वो दस रहे हैं कि माला फेरी, कि माला भी बहुत फेरी, क्योंकि कई बार होंदा ना, कई माला बड़ी फेरते हैं और माला फेरते जाते हैं पर फिर भी उन्होंने जीवन पर कोई असर नहीं होंदा, कोई प्रभाव नहीं होंदा। कई बार तुसीं देखोगे कि कई बार दुकान पर बैठा इंसान ने एक थैली जी चढ़ाई होंदी है और उसके अंदर माला चलाता है। हुण जरा गौर करना, हुण माला इधर फिर रही है पर उधर की चल रहा है कि ध्यान आन जान वाले कस्टमर ते भी है, गाहक ते भी, और उसके नाल नाल अगर कोई उदा की गल हो जाती है तो क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, और फिर जिथे अपना थोड़ा जिहा फायदा दिखता उत्थे झूठ भी बोल हो जाता है। कई बार हो जाता ना कि चीज़ खराब होंगी पर नहीं जी, ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो कबीर साहब दसते हैं कि इदा माला फेरदियां भी, जिदा कहते हैं ना, एक होर शब्द है कबीर साहब का कि माला फेरत जुग भया मिटा ना मन का फेर। हुण की करना है? माला फेरत जुग भया मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। फिर वो इशारा करते कि माला फेरते पता नहीं कितना समा हो गया, युग ही हो गए, पर मिटा ना मन का फेर। पर मन तो फिर नहीं सुधरिया, मन के अंदर बदलाव तो फिर नहीं आया। और की फायदा अगर मन के अंदर बदलाव नहीं आया, क्योंकि परमात्मा तक वही चीज सानू लैके जाती है जो साडे मन नू बदल के रख देवे। जे साडा मन बुराइयां की तरफ है, विषयां की तरफ है, विकारां की तरफ है, तो जिहड़ी चीज़ साडे मन नू विषयां तो मोड़ देवे, विकारां तो मोड़ देवे, बुराइयां तो मोड़ देवे। जे असीं झूठ की तरफ जा रहे हैं, सानू झूठ तो मोड़ के सच नाल जोड़ देवे। समझ लो, कहंदे उही चीज़ असरदायक है, उही चीज़ उचित है, उत्तम है, और उहदे नाल ही सानू परमात्मा की प्राप्ति होंदी है। सो इत्थे यही चीज़ कबीर साहब दस रहे हैं कि माला फेरी जाप भी किए, और जाप भी इंसान बहुत करता है, क्योंकि जो माला फेरनी तो कुछ ना कुछ तो अंदर जाप चलना ही है, कुछ ना कुछ मंत्र या कुछ ना कोई शब्द तो अंदर चलना ही है। पर कबीर साहब कहते फिर भी देखिया कि माला भी फिर रही है, जाप भी हो रहे है, पर गल फिर भी बन नहीं रही। और फिर अगला स्टेप की है, अगला किहड़ा कर्म? कबीर साहब कहते तीर्थ बहुत नहाए। तीर्थां ते भी नहा के देख लिया, तीर्थां ते भी चुप्पियां ला के देख लिया, पर फिर भी गल नहीं बनी। हुण कबीर साहब दस रहे गल बननी किदां है, ये गल बननी कदों है? तो वह अगली लाइन दे विच दसदे है कि कहे कबीर गुरु युक्ति बिन सभी अकारथ जाए, कि जब तक तेनू युक्ति नहीं मिलेगी उदों तक तेरा सब कुछ किया होया अकारथ चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि माला भी बाहर है, समझना जरा सारिया ने, माला भी बाहर है, तीर्थ भी बाहर है, पर ये मन किथे है? ये कड़वाहट किथे है? यह है साडे अंदर। जिद्दां तुहानू एक बार बहुत पहला सत्संग च एक दसिया सी ना कि एक बड़ी प्यारी कहानी सी संतां दे जीवन दी, कि वो संत ना एक तीरथ दे कोल ही रहिंदे सी। तो एक दिन एक तीर्थ यात्रा करने वास्ते जत्था आया, तो जत्थे ने संतां नूं पुछया, कहंदा महाराज जत्था मतलब कुछ लोग इकट्ठे होके तीर्थ यात्रा हर साल करते सी, पर इस बार वो संतां दे कोल गए। पता लगा कि इत्थे कुटिया दे विच एक संत रहिंदे। जदों संतां दे कोल गए तो संतां नूं उन्होंने दर्शन किए, तो नाले एक गल कही कि महाराज
ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦਾ, ਗੰਗਾ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਖੀਰੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਖੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਕੁਕੰਬਰ, ਉਹ ਖੀਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ 5-10 ਵਾਰ ਧੋ ਲਿਓ ਔਰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੋ, ਇਹਨੂੰ 5-10 ਵਾਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਜੱਥੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਖੀਰੇ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਜੱਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰੁਕੇ। ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੀਰੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਖਿਲਾਣੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੀਰੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਓ ਕੱਟੋ ਔਰ ਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਖੀਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਖੀਰੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਔਰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਝੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੜੱਤਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੜੱਤਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਸਿੱਧਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਤਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਖੀਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੜਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਕੱਟੋ। ਸਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਰ ਕੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਘਸਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੀਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਉਹ ਝੱਗ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੱਟੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੜੱਤਨ, ਸਾਰਾ ਕੜਵਾਪਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੋਲ ਕੱਟ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਲੰਬਾ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੀਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੋਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 10-15 ਵਾਰ, 5-10 ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਲਿਓ। ਧੋਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ 5-7 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 5-10 ਵਾਰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਵੱਧ ਹੀ ਧੋਤਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਧੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੜਵਾਹਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰ ਧੋ ਲਈਏ, 50 ਵਾਰ ਧੋ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਈਰਖਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੜਵਾਹਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੜਵਾਹਟਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੀਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜਲ ਇੱਕ ਖੀਰੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੀਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਕੜਵਾਹਟ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਧੋ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਖੀਰੇ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਖੀਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉੱਚ ਧੋਣ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਖੀਰੇ ਦੀ ਕਰਵਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯੁਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੁਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਵਰਤਦਾ ਕੜਵਾਹਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨੁਕਤਾ ਹੱਥ ਆਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਨੁਕਤਾ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੌੜੀ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਲਾਈ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਪੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਟਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬੱਚੋ 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਕਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪਹਾੜਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹਾਣ ਧੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ? ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀ ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਲੇਗਾ, 15 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹਾਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਊ ਬੱਚੇ ਬਥੇਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹੜੇ? ਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਬਾਬਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਬਾਬਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਹਾਂ ਨਾ ਸਵਾਰਾ ਆਪ ਕੋ ਜਹਾਂ ਭੀਤਰ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਚੈਨ ਆਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ
ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ ਕੱਢੋ, ਆ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਕੱਢੋ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਭਵਾਂ ਖਲਾਰਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਤਹਾਂ ਨਾ ਸਵਾਰਾ ਆਪ ਕੋ ਯਹਾਂ ਭੀਤਰ ਕਰਤਾਰ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇਗਾ ਆ ਕੇ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸੜਕ 'ਚ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੌਂਕ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਉਹ ਬੈਂਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੈਠਣ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਏ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਮ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਬਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਗਊਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ, ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਸੋਫਾ ਚੰਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਟੇਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ, ਹੁਜਰਾ ਯਾਨੀ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ 92 ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਤਾਂ 91 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ? ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਲਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਲਾ ਗਹਿਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਕਦੀ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਕਲਾਮੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਲਾਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਣਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ बुराई, क्रोध, गुस्सा, गाली गलोच ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।